नकोदर कतलकांड च अजे तक पुलिस के हथ खाली, शूटरां दी नहीं हुई गिरफ्तारी। परसों पुलिस सुरक्षा च होया सी कपड़ा व्यापारी का कतल, हमलावरां दी गोली नाल गनमैन दी भी मौत। खेमकरन तो आप विधायक सरवण धुन के करीबी दी अफसरां नूं धमकी, गुरु साहिब राजोके नां दा शख्स बोलिया जे अफसरां ने साडे काम ना कीते तां तहसील च नंगा करके कुटांगा। विवाद वधन ते वीडियो कीती डिलीट। जलंधर दे लतीफपुरा च जबरदस्त हंगामा ते तनाव, प्रशासन ने नजायज कब्जे कर बने मकानां ते चलाया बुलडोजर। लोकां ने कीता जबरदस्त विरोध, कईयां नूं हिरासत लिया। अतवादी बिकर पंजवड़ नूं आस्ट्रेलिया तो काबू करके लियांदा गया भारत, इंटरपोल की मदद नाल कीता गया काबू। पंजाब च दहशतगर्दी जथेबंदी बना के दित्ती सी IED बनाउण ते इस्तेमाल करन दी ट्रेनिंग। मलेरकोटला दे बाजार च शरेआम गुंडागर्दी, दुकान च वड़ के शख्स ते तलवार नाल हमला, पीड़ित ने पत्नी नाल छेड़खानी दा कीता सी विरोध। जलंधर दे अर्बन एस्टेट फेज 2 दे विच शरेआम गुंडागर्दी, हथियारां नाल लैस बदमाशां ने कई दुकानां दी कीती भंन-तोड़, CCTV च कैद हुई वारदात। अज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं मिलणगे CM मान, गोल्डी बराड़ ते सूबे की सुरक्षा के मुद्दे ते होएगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ते RK सिंह नाल भी करनगे मीटिंग। हिमाचल च जित तो बाद हुण कांग्रेस अगे CM चुणन दी चुनौती, प्रतिभा सिंह ते सुक्खू दे नाम दी सब तो ज्यादा चर्चा। अज शिमला च होण वाली विधायक दल की बैठक च लिया जा सकदा है फैसला। सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। एक वड्डी खबर का रुख करते हैं। बेअदबी ते अमृतपाल सिंह का बयान आया है कि गुरु घरां दे विच बेंच रखना गुरु की बेअदबी है। कपूरथला दे गुरु घर तो बेंच बाहर कढवाए ने। अमृतपाल के समर्थकों ने इन्हां बेंचां नूं अग भी लगाई है, तोड़ भन्न कीती है बेंचां दी। गुरु घरां दे विच बेंच रखना गुरु की बेअदबी है। अमृतपाल ने कहा है कि जे महाराज जमीन ते बैठे होण तां टोआ पुट के बैठो, गुरु साहिब के बराबर कोई नहीं बैठ सकता। अजिहा समान घर भी नहीं ले जाना चाहिए। यह अमृतपाल सिंह का बयान है। उसके समर्थकों के वलों बेंच तोड़े गए ने, अग लगाई गई है बेंचां नूं गुरु घर दे विचों बाहर कढ के। कपूरथला दे गुरु घर दीयां तस्वीरां ने जिथे अमृतपाल के वलों यह बयान दिता गया कि कपूरथला दे माफ करना गुरु घरां दे विच बेंच रखना गुरु की बेअदबी है। बेअदबी नूं लैके बयान दिता है अमृतपाल सिंह ने। खालसा वहीर इस वेले जारी है, अमृतपाल इसकी अगवाई कर रहा है ते अमृतपाल के वलों यह बयान दिता गया है कि गुरु घरां दे विच बेंच रखना गुरु की बेअदबी है। गुरु साहिब के बराबर कोई नहीं बैठ सकता। जे महाराज जमीन ते बैठे होण तां टोआ पुट के बैठो, अजिहा समान घर भी नहीं ले जाना चाहिए। जिस तो बाद उसके समर्थकों के वलों गुरु घर चों बेंच कड्ढे गए, बेंच बाहर सुट्टे गए, तोड़भन्न भी की गई ते उस तो बाद बेंचां नूं अग लगा दी गई। महाराज की हजूरी दे विच मैं कल भी बेनती की सी भी जे महाराज जमीन ते बैठे होण, सिखां नूं सत्कार वजों टोआ पुट के ते नीवें होके बहना चाहिए। ते जे महाराज तख्त ते ने ओदी हजूरी दे विच कोई दूजा तख्त लग जावे, ये बड़े वड्डे गुनाह की गल है। गुनाह नूं शब्दी रूप च बयान नहीं किया जा सकता। वेखो वेखी चर्च की तर्ज दे उत्ते गुरु घरां दे विच एक एक दो दो कुर्सियां आईयां, फिर वधियां गईयां। कई गुरु घर ऐसे ने जिथे 10 20 50 कुर्सियां पईयां ने। वो यही कह रहे सी कि ये किसी गरीब नूं दे दिंदे, तुहाडा की मनना? नहीं देखो, गरीब दे घर च जाड़ा क्यों कराउणा? महाराज दे हजूरी दे विच तख्त रूप दे लगियां कुर्सियां किसी गरीब दे घर जाणगे, अगे गरीबी होर जाड़ा हो जू। ये ते पुलिस वालियां नूं कहा भी कोई अपने घर ना लै जावे। ये भी ना सोचो थाने ला दोगे तो उत्थे भी नुकसान होऊगा, अगे हो रहा प्रशासन का है तो होर होऊगा। सो ये करके जिहड़ी पापी चीज़ हो जावे, जिवें सरहंद नूं सिखां ने मलिया मेट करता सी, हुण वो भी कह सकदा भी ये किस नूं दे दिंदे, ये घरां च के गरीबां नूं वसाण दे। इदां नहीं हुंदा। जदों गुरु साहिब दी जिहड़ी बेअदबी हुंदी आ, घोर उलंघना हुंदी मर्यादा दी, उत्थे इहो जिहियां चीज़ां नूं संबोलिक तौर दे उत्ते तां तबाह कीता जांदा है भी अगे तो कोई कताई ना करे। नहीं तो कुर्सियां अज बाहर आईयां ने, कोई गरीब तो इत्थे इकट्ठे हो ही जाने ने कुर्सियां लैण नूं, पर आपां ये भी सोचीए पर दे की रहे हैं। हक दे कमाई दा ही दान करना चाहिए है। तो ये पलीत हुई चीज़ है। जे लकड़ है तो लकड़ नूं अग ला दिओ, ओहदी अग सिकनी भी नहीं चाहिए। मैं कहना ये ना रोटी पके ना चुल्हा बले, इनू अग ला के दूर किते अग लाउणी चाहिए इहो जी चीज़ नूं। सो महाराज कृपा करन, ਜਿਹੜੇ गुरु घरां दे विच कुर्सियां हैगियां ने वो आप कड्ढण, सानू ना कड्ढणियां पैण, आप कड्ढ के भन्न के अग लाउण। मर्यादा SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ जुड़े ने। ਗਰੇਵਾਲ जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ। मामला SGPC ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੈਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਥ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਆਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਚ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੁਛ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਨੋਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਰਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਂਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 10 10 20 50 50 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤਨ ਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇ ਲੋਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿਓ, ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਥਾਣੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕੱਢਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਂਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨ ਆ, ਕਈ 50-50 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 40-40 50-50 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੁਰਸੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਸ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੀਲ ਹੁਜਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜੀ ਹੀ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ 40-40 ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ
ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ, ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਆਓ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨੋ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੀਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬੈਂਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 40-50 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਡਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀ, 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਠ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸਟੂਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਸਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ
ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਲਵੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਵਿਧਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਚ ਰੱਖੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਉੱਤਮ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਐਵਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਊਗਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਇਹ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘੰਟਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲਵਾਈ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ, ਦੋ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ 40 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਬਲ ਬੋਡੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 63 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਟਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।